ویلکم بیک۔ پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ۔ مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ 4 رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے۔ ملک میں پیدا سیاسی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں کی بیٹھک میں ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پارلیمنٹ سے ہونے والے قانون سازی سے متعلق آگاہ کیا اور سپریم کورٹ میں معزز جج صاحبان کے درمیان اختلافی فیصلوں اور بینچوں کے اجرا سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کیا گیا اور اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ از خود نوٹس کے 4 رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کارروائی ختم کی جائے۔ اس بات کو افسوسناک قرار دیا کہ چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو ریاست کے اختیارات کی تقسیم کے بنیادی تصور کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس نے سوال اٹھایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184(3) کے تحت تمام مقدمات کی سماعت روکنے کا حکم دیا ہے۔ متضاد عدالتی فیصلوں سے ناقابل عمل اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے۔ اجلاس نے یہ بھی قرار دیا کہ اعلیٰ ترین عدالت کی سوچ میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے، لہٰذا عدالت عظمیٰ کا متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اور بعض دیگر ججوں سے متعلق یہ تاثر بھی ختم کیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے خصوصی امتیازی رویہ اپنا رہی ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ سیاست دانوں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ہدایت کرنے والے خود تقسیم ہیں، انہیں اپنے اندر بھی اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ لشکر اور جتھوں سے ملک میں مستقل سیاسی اور آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کو آئین کے تحت ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اجلاس نے پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ اس قانون سازی سے انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے جس کی رائے کا سب کو احترام کرنا چاہیے۔ اجلاس نے امید ظاہر کی کہ صدر مملکت اس قانون سازی کی راہ میں جماعتی وابستگی کی بنیاد پر رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ریفرنس دائر کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ریفرنس دائر کرنے کی بات ہے تو یہ بات انڈر ڈسکشن تو ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تینوں معزز جج صاحبان جو ہیں ان کا ایک کافی لمبا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف گئے ہیں۔ سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں انتخابات کا کیس زیر سماعت ہے، ہمیں کیس کی سماعت کرنے والے بینچ پر کوئی اعتماد نہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر 2 ججز کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چند ججز عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں جو اداروں میں تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے۔ چند ججز جو واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں، وہ جو ڈیمانڈ کرے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام توانائیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ ایسی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارا کیا ہے، لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں اسمبلیاں بحال کریں گے، اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے۔ محسن نقوی جرائم پیشہ ہیں، ہمیں میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا۔
ज़मान पाक लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मेरे घर पर हमला करने वालों के खिलाफ केस तैयार कर लिया है, जल्द फाइल भी कर देंगे। निगरान हुकूमत न्यूट्रल नहीं, जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन वक्त पर न हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को तमाम सियासी जमातों से राब्ते का टास्क दे दिया। कप्तान का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जल्द बहाल करेंगे। इमरान खान का कहना था कि अगर उनकी असेंबली 100 वोटों से बहाल हो तो ठीक, और बाकी फैसले जो उनके खिलाफ हों वो गलत। अगर वक्त पर इलेक्शन न हुए तो आइन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा दोहरा दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने मुल्क में लाकानूनियत की वजह तहरीक इंसाफ को करार दिया। वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, फैसले से पहले बेंच मुतनाज़ा हो जाए तो वो इंसाफ नहीं होता। आला अदालत से गुजारिश है फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त पर नजरसानी करे। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं, पूरी कौम का मुतालबा है। इस बहरान का हल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश में है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 75 साल तारीख में आइन और कानून की ऐसी बेतुकीरी नहीं हुई। मुल्क में लाकानूनियत की वजह PTI है। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। उनका कहना था कि केस की समाअत को मुतनाज़ा बेंच के सामने न रखा जाए। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में आइन कानून की इस तरीके से बेतौकीरी आज दिन तक नहीं हुई। जो पुलिस वालों की पिटाइयां की गईं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए, उनके सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए गए, जिस तरीके से पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके गए, मैं हैरान हूं। और वाकई ये मैं समझता हूं कि ये हमारे स्टेट के मुंह पे एक तमाचा है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, अदालतों को काम इंसाफ करना है। फुल कोर्ट की तश्कील सबका मुतालबा है, लिहाजा तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए और केस को मुतनाज़ा बेंच के सामने न रखा जाए। इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है, तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फरीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है। और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने खुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने वार्निंग देते हुए कहा, हम बंद गली में पहुंच चुके हैं। अगर कोई रास्ता बन सकता है तो वो फुल कोर्ट है। हल ना निकाला तो कुछ भी हो सकता है। उनका कहना था कि तजर्बे से कह रहा हूं, वक्त बहुत कम रह गया है। इमरान नियाजी और फवाद चौधरी, बस आपने घबराना नहीं है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने PTI रहनुमाओं पर तंज करते हुए कहा, फवाद चौधरी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंसू बहाए बगैर मिन्नत तरला शो था। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्दअमल में रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना था कि गोलियां, डंडे और पत्थर बरसाने वाले आज खुद को कीड़े मकौड़े कह रहे हैं। इमरान नियाजी बहादुर बने और टेरियन से मुताल्लिक केस में जवाब दें। आप कैसे बहादुर हैं कि बेटी को हक देने से डरते हैं? जो बेटी को कानूनी हक न दे वो दूसरों के हकूक की खाक हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा, पेट्रोल बम मारोगे तो दहशत गर्दी के पर्चे तो होंगे। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी कि वो अदलिया का फैसला नहीं मानेंगे। सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। चेयरमैन MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना है, ये आइन पर अमल पैरा नहीं है, मुल्क को बहरान की तरफ लेके जा रहे हैं। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी से मुलाकात की। इस दौरान मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बाद अज़ा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी बोले, सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला करने चली है। आइन और अदलिया के साथ यकजहती के लिए हमें साथ खड़ा होना होगा। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना से पर हों। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि ये आइन पर अमल पैरा नहीं है, मर्जी का बेंच और फैसले चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये मरहला आइन की बालादस्ती का मरहला है और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। एक बंदा ये कह रहा है कि अगर
फुल बेंच ना बनाया और ऐसा फैसला आया जो इनके खिलाफ है तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा। ये खबरें दे रहे हैं, इनका प्लान है $500 का करने का। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का आज़म किया कि अदलिया के साथ खड़े हैं, किसी को आइन को पामाल करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साथ सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।